Kiran, you can admit everybody. Hello, good afternoon, and welcome to Sri Lanka Cricket. We are here for the pre-series briefing of the Sri Lanka was first in this Test series, which is conducted for the Sobus Tissera Trophy. Sri Lanka Cricket also takes the opportunity to introduce the title sponsor of the two-match series, which will be India-based Cycle Pure Incense, while the series will be powered by CDB of Sri Lanka, a firm engaged in providing financial services. So in order to commence the pre-series briefing of the Sri Lanka was first in this Test series, we have with us Sri Lanka's Test captain Dimuth Karunaratne, Mr. Anirudh Ranga, director of Cycle Pure Incense, which is the title sponsor of this series, Mr. Hasitha Dissanayake, General Manager, Innovation and Business Intelligence of CDB, which is the powered by partner of the series. Before we proceed further, I wish to state that we will have two segments in this conference. First, the two sponsors will speak, and then a Q&A session focusing on the two partners. Once that segment is over, we will go in for the Q&A session with Captain Dimuth Karunaratne, who will speak about the upcoming series and also ready to answer your questions. So to start the process, I wish to invite Mr. Anirudh Ranga, Director of Cycle Pure Incense, to explain the firm's collaboration with the Sri Lanka was first in this Test series. Over to you, Ranga. Thank you so much. Firstly, I want to thank the Sri Lankan Cricket Board for giving us this opportunity. I hope everyone is keeping safe during this challenging time. Cycle Incense has been present in India for over 75 years. We are the largest selling incense stick brand in the world, or Hanankur, as we say in Sri Lanka. We have been present in Sri Lankan market for a few years, and our best-selling brands are Leah and Cycle. I look forward to watching good cricket, and I want to wish both the captains the very best. Thank you, Anirudh. Next, it would be Mr. Hasitha Dissanayake, General Manager, Innovation and Business Intelligence of CDB, to speak about the firm's association with the series. Hasitha, over to you, please. Thank you, Prasanna. So, first of all, I'm wishing both teams, Dimuth and the Vizians keeper, all the very best for this upcoming series. We at CDB, we are celebrating our 25th anniversary, and this is the first time that we are having a partnership with national event. We are thankful and we are really happy and honored to partner the event. Thank you and all the very best, both teams. Thank you, Hasitha. Now the Q&A session with the two sponsors. We wish to any questions to both Hasitha and Anirudh. Who wants to ask? Please raise your hand. Yes, Devanush Bhatt, you can ask your question. Please. Devanush, you can ask. Abhinav, can you go ahead? Yeah, sure. So Anirudh, my question is to you. We see Cycle Pure present in almost all major sporting leagues. How does cricket work well with Cycle's marketing plan? We believe that cricket unifies the nation. And as a brand, an incense stick brand, we stand for the pursuit of hope and well-being. And we believe that cricket truly personifies the same message of hope and wellness that we stand for as a brand as well. Once you get on the field, there's only one team. You're not individual players. You're playing as one team, and all the 11 players need to contribute towards the greatness of the team itself. For Cycle, our experience with cricket has been great. We've been sponsoring Indian cricket since 2004. There's a 4th tournament in Sri Lanka that we've been partnered with, and it's been a fantastic experience working with the Sri Lankan Cricket Board, and we continue to do so in the next coming years as well. So we believe cricket as a sport personifies what we stand for as a brand, and it truly unifies people and promotes our message of hope and well-being. That's the reason cricket means so much for us. Thank you. Abhinav, Devanshu, you can ask your question. Yeah, sorry. Hello, I'm audible now? Yes, very audible. Yeah. Yes. Yeah, my question is also for Mr. Ranga. I was wondering, what are the major outcomes you are expecting from Cycle's association with this series? Cricket gives us immediate visibility and reach. It gives us true brand visibility.
And we are truly excited as a brand about the Sri Lankan market that we have. We have our distribution set up across the island. We've been there for a few years, and we see the potential going forward as well. So these are the two reasons in terms of brand visibility and market potential. And lastly, we're very excited about the Sri Lankan cricket team as well. It's a young team, and it is driven by passion, and we look forward to collaborating in the future as well. Okay, Any more thank you. questions? Any more questions? Okay, Vajendra, you can ask. My question is for Mr. Hasitha. Hello. Hi, Vajendra. Hi. Hi. Mr. Hasitha, this is the first time we see CDB in a national sporting event. What's the exact motive behind that? Will it be a continuous process? Thank you. Yes, Vajendra, I think we have been partnering in at different levels, especially at school level as well as club and mercantile level. We have been partnering different level of game. But yes, this is the first time that we come to the national level, and hopefully we are planning to continue this, especially with Sri Lanka Cricket and every other opportunity that we might have going forward. Yes. We can see Martin, you want to ask a question from the two partners of Sri Lanka Cricket for this series. I can see you are raising your hand. Yes. Who are you directing the question at? Question Ranga. Ranga, now we see that you have been part of and sponsoring many Sri Lankan cricket-related events over the past few years, if I'm not mistaken. Are you satisfied with the brand visibility and the market penetration in Sri Lanka, and were you able to achieve your goals as what you're intending to do by sponsoring these events? Yes, absolutely. I think, like we said, we are going to be involved with Sri Lankan cricket and doing more such collaborations going into the future. We are very excited about the market potential that Sri Lanka has to offer. And, being a brand for over 75 years, we have a basket of products, and we look forward to having more, such products in the Sri Lankan market. And, our brand of cycle truly, my grandfather came up with the name of cycle, which actually means cycle in every language, irrespective of religion or language. And cycle truly personifies for us the cycle of the human evolution and highs and lows and so on. That's the reason also we've chosen cricket, and so we're excited to go forward with it. Before we move into the Q&A series with the captain, I would wish to give another one opportunity. Vajendra, you want to ask a question? I can see Rex. Rex, you can ask a question, please. Rex. No, Prasanna, I'm only directing my. Okay, right. Vajendra, I can see you are raising your hand. Okay. No. Okay. So no more questions for the partners, and with that we are ending the first segment of this briefing. And thank you very much, Mr. Anirudh Ranga, as well as Mr. Hasitha Dissanayake for joining in this moment, and as well as also for partnering this Sri Lanka was in this test series, and it's we measure that its immense value. And next session we are going to have the Q&A session with Captain Dimuth Karnaratne for the focusing on the test series. And Mr. Anirudh and both Hasitha can take off. Thank you very much. And who's going to raise the first question? I can see Rex, you can ask your first question from the captain. Thank you, Prasanna, for organizing the sponsors for us. So much of information for us to write the copies. Dimuth, good to see you. Just want to, ask you on the last time you had a media interaction, that was soon after you had scored a double 100. Just wondering, what's in your mind this time around, maybe a triple 100? Yeah, of course. I think I've had the last series. I've got plenty of runs, but it's not guaranteed that I can make more runs on here. But after 6 months, I have played into international game, and yes, I want to get some runs on here. We'll see how it goes. And I was been work harding for the last few months for this test series. Hopefully, I can get make a big one. Hopefully, make a 300. We'll see how it goes. Martin, go ahead with your question, please. Dimuth, there have been some
information circulating in the media that Charit Asalanka might make his debut for tomorrow's game. What's your stance, and can we get your thoughts on that? Unfortunately, Charit won't get a chance to play in the first 11. We were thinking to play 6 batters and 5 bowlers. We were packing the 3 spinners with the 2 fast bowlers. So unfortunately, Charit won't get a chance to play the first 11. Assam, go ahead with your question. දිමුත් මාස 7කට විතර පස්සේ ජාත්‍යන්තර තරඟයක් ක්‍රීඩා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මොකක්ද ඒ ගැන හිතෙන්නේ සහ හෙට තරඟයේ ඔබේ ආරම්භක පිතිකරු සහායකයා කවුද සහ කඩලු රකින්නේ කවුද? මොකද නිරෝෂන් දික්කලා තමයි අවසන් වරට පැවැත් තරඟයේ කඩලු රැකියේ. ඔව් මම හිතන්නේ මාස 7කට පස්සේ තමයි ක්‍රීඩා කරන්න. ඇත්තටම ගොඩක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් වලින් ඈත් වෙලා ඉඳලා ආයෙත් එන්න මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබ්බා අපිට ට්‍රේන් කරන ඒ තැන්වල පවා. නමුත් මම හිතන්නේ අපි අපිට හම්බෙච්ච හැම අවස්ථාවෙම අපි ගොඩක් හොඳ ට්‍රේන් කරා. අපි ගාලට ඇවිල්ලත් මම හිතන්නේ දවස් 5ක් එක දිගට අපි ට්‍රේනින් වල හිටියා. මොකද අපි ගොඩක් කට්ටියකට ට්‍රේන් කරන්න හම්බුන්නේ වර්ල්ඩ් කප් ස්ක්වොඩ් එකත් එක්ක කට්ටියක් ගියා. මෙහි ගොඩක් හිටියේ ප්ලේයර්ස්ලා 3-4 දෙනයි ටෙස්ට් සෙල්ලම් කරන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොමත් එකට හොඳ ට්‍රේනින් සෙෂන්ස් ටිකක් අපි කරා. ඒ වගේම මගේ ඕපනින් පාර්ට්නර් ගැන කිව්වොත් ලහිරුට එන්න වෙන්නේ තිරිමාන්නට මේ සීරීස් එකට. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පැතුම්ගෙන් පැතුම් මාත් එක්ක ඕපන් කරන්න තමයි ප්ලෑන් එකක් තියෙන්නේ. මොකද අපේ බැටර්ස්ලාගෙන් ඊළඟට ඔෂන්ද තමයි නම්බර 3 ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම විකට් කීපර් ගැන කතා කරොත් දිනේෂ් චන්දිමාල් තමයි විකට් කීපින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට බැටිං වයිස් චන්දිකින් ගොඩක් දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන් ටීම් එකට එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර් කෙනෙක් ගාල්ලේ ගොඩක් රන්ස් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා දික්කගේ අවේලබිලිටි එක නැති එකත් එක්ක චන්දි විකට් කීපින් ප්ලේස් එක ඌට නිකම් යනවා. Champika, you can ask. Dimut, can you just elaborate a bit on the team composition? You said Charit is not playing, and which means are we going with 6 batters, 3 spinners, and 2 fast bowlers for the game? Yes, we are playing 6 batters with 5 bowlers. Like myself, Patum, Oshanda, Dhananjay, Angelo, Chandi, and Ramesh. Then Praveen, Amuldenia, Lahiru, Dushman Chamir and Suranga Lakmal. Those are the 11 who to play. And what's your take on the pitch? Will it be a traditional the goal pitch where the spin will come into play? Of course, it will. Spinning track. Seems like it will be a spinning track. That's why we want to play three spinners, and there are something with the breeze. We can get something for the fast bowlers as well. So that's why we playing 2 fast bowlers, because we need to cover the all the part of the bowling lineup, so we can rotate the bowlers and get 20 wickets. So we need to get 20 wickets to win the match. So that's what we are planning. Isuru, you can ask your question. දිමුත් දැන් අපි දැක්කා මේ සීමිත පන්දුවාර තරග රටාව තුළ අපි අලුත් ක්‍රීඩකයෝ නිරන්තරයෙන් අත්හදා බලනවා T20 සහ ODI වලදී. දැන් ටෙස්ට් කණ්ඩායම තුලත් දැන් ඔබ ඇතුළු ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයෝ ගණනාවක් ඉන්නවා, මැතිවුස්, චන්දිමාල් ඇතුළු පිරිස. මේ ටෙස්ට් කණ්ඩායම තුලත් මේ විදිහ අත්හදා බැලීම් ඉදිරියේදී කරා විද අලුත් ක්‍රීඩකයෝ ටෙස්ට් වරම් හිමි වේවිද දිගින් දිගටම ඉදිරි මේ තරගාවලි පමණම ඉදිරියේ තියෙන ටෙස්ට් තරගාවලි බලද්දී අත්දැකීම් බලන තැන මම නම් හිතන්නේ ටෙස්ට් තරගයක් කියන්නේ අත්දැක බලන්න කියලා. මොකද එතනට එන්නේ කොහොමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෝ එන්නේ ගොඩක් ක්ලබ් ලෙවල් වල, ඒ වගේම හොඳ ඒ ටීම් වල හොඳ perform කරලා තමයි එන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එතන අත්දැකීම් බලන්න ඕන තැනක් කියලා. එතන අත්දැකීම් ගන්න තමයි ප්ලේයර්ස්ට ගොඩක් chances තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ ගත්තොත් පිටිකරන ලැස්තිය මම හිතන්නේ අන්තිම සීරීස් 2-3ෙම හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු කට්ටිය ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ නවකෙක් හොඳට කරලා තිබ්බත් මම හිතන්නේ එතන ඉන්න අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා. මොකද අපි දැක්ක චරිත් T20 ටෙස්ට් වන් ඩේ වල හොඳට කරා. නමුත් ටෙස්ට් කියන්නේ වෙනම ෆෝමැට් එකක්, ගොඩක් පේෂන්ස් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එම අපේ ප්ලේන් 11 එකේ ඉන්න බැටර්ස්ලා ඔක්කොම වගේ හොඳට රන්ස් ගහලා දින පාස් සීරීස් වල.
අපි නමුත් බලන අපි කවුරු හරි අවස්ථාවක කියන කවුරු ෆේල් වුණොත් එහෙම අපි නවකෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝම් එකේ ඉන්න ක්‍රීඩකයෙකුට අවස්ථාවක් දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. Tanushka Ravinda. Tanushka, you can ask your question. දෙමුත් දැන් කාලෙකට පස්සේ තමයි ටෙස්ට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. දැන් දඟපන්දයවන්නන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. වමත් දඟපන්දයවන්නන් දෙදෙනෙක්ම මේ ලසිත් තැඹුල් දෙනියත් කඩළු අතර ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමත් කඩළු අතර ඉන්නවා. දෙදෙනාම ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවද ඊට දවසේදී නැත්නම් වෙනත් කම්බිනේෂන් එකක් එක්ක දෙන්න? නෑ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දෙදෙනාම ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම රමේෂ් මෙන්ඩිසුත් ක්‍රීඩා කරනවා. ස්පෙෂලිස්ට් ස්පිනර්ස්ලා තුන් දෙනාම ක්‍රීඩා කරනවා. මොකද ඔවුන්ගේ වමත් පිටිකරුවන් ඉන්නේ ප්ලේන් 11 එකේ දෙන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට ඕනුණා ලෙෆ්ට් ආර්මර්ස්ලා දෙන්නම ප්ලේ කරන්න. මොකද උන් දෙන්නාම පසුගිය තරගාවලි වල හොඳට කරපු දෙන්නෙක්. ඒ වගේම රමේෂුත්. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ බැටිං වල විතර චූටි අඩුවක් අපිට තියෙන. නමුත් නායකයෙක් විදියට මමයි මගේ බැටින් ටීම් ලයින්අප් එකයි ගොඩක් රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් අරගෙන අපේ බැටර්ස්ලා ඉන්න 6 දෙනාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳ ටෝටල් එකක් මම හිතන්නේ බෝඩ් එකට දාගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ අපේ දඟපන්දු යන තුන් දෙනාට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේ ගාලේ තන තීරුවේ. Vidu, you can ask your question. දෙමුත් දැන් දුෂ්මන්ත චමීර එක දිගටම ඔහු තරඟ ක්‍රීඩා කරනවා. පහුගිය එංගලන්ත සංචාරයේ ඉඳලා දිගටම තරඟ ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම අපේ වමත් වේගපන්දු යවන්නෙක් ඉන්නවා. අපි දැක්ක පහුගිය තරඟාවලි ගණනාවකදී මේ වමත් වේගපන්දු යවන්නන්ව අපි පාවිච්චි කළේ නැහැ. එතකොට දැන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් බැටින් ලයින්අප් එක ගත්තොත් දකුණත් පිටිකරුව තමයි ප්‍රධාන පිටිකරුවන් සියලු දෙනාම කයිල් මේස් හැරෙන්න. එතකොට ඇයි මේ වමත් වේගපන්දු යවන්න යොදා නොගන්නේ? සහ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ වෙනකොට දැන් වැටිච්ච වැස්සත් එක්ක ගාල්ල තනතිරුවේ තෙතමනේ සැහෙන්න තියෙන්න පුළුවන්. මේකත් එක්ක පළවෙනි දවස වේගපන්දු යවන්නන්ට විශේෂ වාසියක් තියෙයි කියලා හිතනවද වෙනදා ගාල්ල තනතිරුවට වැඩිය? මුලින්ම කියන්න ඕනේ වමත් වේගපන්දු යවන්න ක්‍රීඩා නොකරේ නෑ. අන්තිම අපි බංග්ලාදේශ තරගාවලියෙත් අපි වේගපන්දු යවන්න විශ්ව ප්‍රනාන්දුව අපි ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වලත් අපි ඕක ක්‍රීඩා කරා. මම හිතන්නේ දිගටම විශ්ව අපිත් එක්ක ක්‍රීඩා කරා මේ අන්තිම සීරීස් ටිකේම. මේකේ අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සුරංග ලක්මාල්ගේ කොහොමද එයාගේ කන්සිස්ටන්ට් මේ බෝලින් ලයින්අප් ලෙන්ත් එකත් එක්ක අපිට ඕනුණා ටිකක් වේගෙන් පන්දු යවන කෙනෙක්. මොකද මෙහි හුලං එක්ක රිවර්ස් එකකට මේ දාගන්න පුළුවන් ඕන වුණොත් අපිට ඒ දේ දුෂ්මන්ත චමීරගෙන් හරි ඒ වගේම අපිට පොඩ අන්සෙටල් කරන්න බැට්ස්මන් කෙනෙක් අන්සෙටල් කරන්න ඕන නම් බවුන්ස් එකක් හරි යවදා ගන්න ඕන නම් මම හිතනවා ඒකට හොඳම පුද්ගලයා දුෂ්මන්ත චමීර කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මොකද අපි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වලදී අපි දැක්කා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිටිකරු හොඳින් බවුන්ස් එකට ශ්‍රී කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි දුෂ්මන්ත චමීරවයි ලහිරු කුමාරවයි ස්ක්වොඩ් එකේ තියන් ඉන්නේ. අපිට ඒ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්න. දෙවෙනි ක්වෙස්චන් එකට මම හිතන්නේ ඔව් ගොඩක් තෙතක් තිබ්බා. අපි අන්තිම දවස් 5 බැලුවොත් එම දිගටම වැස්ස හින්දා විකට් එකේ පොඩි තෙතමනයක් යට තිබ්බා. නමුත් මම හිතන අන්තිම දවස් දෙකේ හොඳටම අවුව පෑවුවා. ඉතින් අපි හිතන මේ විදිහටම දිගටම වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ හින්දාම තමයි වෙනදට වඩා අපි ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ ස්පිනර්ස්ලා තුනක් එක්ක අපි වෙනදට සෙල්ලම් කරන එක ෆාස්ට් බෝලර් කෙනයි. නමුත් මේකේ අපි ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා දෙන්නෙක් යොදාගන්නේ අපිට නිකන් හරි පන්දු යවන්න වුණොත් මම හිතනවා මේ වේග පන්දු යවන්න දෙන්නට ඒකෙන් වාසියක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ හින්දාම තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ෆාස්ට් බෝලර්ස් දෙන්නයි ස්පිනර්ස්ලා තුන් දෙනෙක්ගෙන් ක්‍රීඩා කරන්න යොදාගත්තේ. Shampik, you can ask your question. Assam, you can ask. Shampik, are you there? Yeah, you can ask. Yeah. දෙමුත් මේ සීරීස් එක තමයි මම මිකී ආතගේ හෙඩ් කෝච් විදියට අවසාන තරගාවලිය. ඔහුත් එක්ක මම හිතන්නේ අවුරුදු දෙකක කාලයක් විතර ඔයා කටයුතු කරා. ඒ කාලය ගැන පොඩ්ඩක් සඳහන් කරන්න පුළුවන්ද කොහොමද ඔහු ටීම් එකත් එක්ක ඔහු ටීම් එකට දක්වපු දායකත්වය ගැන? ඔව් මම හිතන්නේ මිකී කියන්නේ වෙනස්ම ආකාරයේ කෝච් කෙනෙක්. ගොඩක් මම දකින්න විදිහට ගොඩක් හොඳ කොන්ෆිඩන්ට් බිල් කරන කෝච් කෙනෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි මේ ලෙවල් එකට ආවම අපි ගොඩක් ස්කිල්ස් පැත්තට බලනවට වඩා අපි මෙන්ටලි සයිඩ් එක ඒ වගේම අපි ප්‍රිපෙයාර් කරන විදිය තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ මැච් එකකට. ඉතින් මම හිතන්නේ මිකී හැම වෙලේම එයා ගොඩක් වෙලාවට එයා
එක ප්ලේස්ලට එක විදිහට ට්‍රීට් කරන්නේ. ඉතින් සමහරකට තාත්තා කෙනෙක් වගේ ඉන්නවා, සමහරකට යාළුවෙක් විදිහට ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ එයා දන්නවා ප්ලේයර්ස්ලාගේ ප්ලේයර් කෙනෙක්ට කොහොමද ඒගොල්ලන්ව හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක මම එයාගෙන් ගොඩක් හොඳට දැක්කා. ඒ වගේම කොන්ෆිඩන්ස් වයිස් මාර විදිහට මේ බිල් කරලා තියෙන ටීම් එකේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි දැක්කා ඒකේ ලොකු ප්‍රෝග්‍රස් එකක් තියෙනවා. ඔහු හිටපු කාලේ ගොඩක් හොඳ ක්‍රීඩකයෝ බිහි වෙනවා අපි දැක්කා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා දැක්කා. තව ඉම්ප්‍රූව් වෙලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඇත්තටම හොඳ කෝච් කෙනෙක් අපිට ඉන්න කනගාටුයි අපිට නැති වෙලා යන එක. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස අපි අපෙන් යන එකට ඇත්තටම අපිට ක්‍රීඩකයෝ විදිහට අපිට ගොඩක් දුකයි. බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට ඔහුගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය ඔහු හොඳින් ඩාබිෂියා කණ්ඩායමට ගොඩක් හොඳ සර්විස් එකක් ඔහු ලබා දෙයි කියලා. We are going in for two more questions. We have, you can see Isuru and Vidu. Isuru, you can ask the first. දෙමුත් විශේෂම දැන් පහුගිය කාල සීමාව තුළ අතරම හිටියු ක්‍රීඩකයා පහුගිය වසර කීපය තුළ මේ පහුගිය වසර වගේ කාලය තුළ ගත්තාම ඉතින් මේ තත්ත්වයත් එක්ක ඔයාගෙන් විශාල බලාපොරොත්තුවක් විශේෂයෙන් පිටිකරන අංශයේ නැංගුරම තමයි ඔබ මේ ටෙස්ට් තරගයේ සහ මේ නායකත්වයේ අමතරව. ඒ නිසා ඔබේ විශ්වාසය, පෞද්ගලික විශ්වාසය කොහොමද? ඔබ තුළ දැන් කාලයක් අපි ටෙස්ට් තරග ගැහුවේ නැහැ. ඔබේ රිද්මේ දැන් කොයි වගේ තත්ත්වයක තියෙන්නේ? පෞද්ගලික ඔබ ගැන තියෙන විශ්වාසය කොහොමද? ඇත්තටම කිව්වොත් මම ගාලට එනකම් මං හිතන්නේ මට ලොකු මගේ බැටිං පැත්තේ මම ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බේ නැහැ. ඇත්තටම මම හිතන්නේ මාස ගාණක් ට්‍රේන් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මේ කොවිඩ් වසංගතේ හින්දා. ඒ වගේම අපිට ඊට පස්සේ අපේ ලිමිටඩ් ඕවර් සීරීස් එක පටන් ගත්තන් පස්සේ දිගටම වහින්න ගත්තා. ඉතින් ඒ හින්දා හරියට ප්‍රෙපෙයාර් වෙන්න උන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ මම ක්‍රීඩා කරපු එක්දින ක්ලබ් එකට සෙල්ලම් කරපු තරඟවලත් මට හොඳ දස්කම් දක්වන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ගාලට එනකොටත් මම ගොඩක් වරි වෙලා හිටියේ මට මගේ රිදම් එක නැති හින්දා. නමුත් මම හිතන්නේ මෙතනට ආවට පස්සේ මට මාර සපෝට් එකක් දුන්නා ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලවර්, ඒ වගේම මිකී, ඒ වගේම අනිත් ක්‍රීඩකයෝ හැමෝම මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ ට්‍රේනින් සෙෂන්ස් ගියා. මම හිතන්නේ පැය ගාණක් තිස්සේ මට ගොඩක් කට්ටිය උදව් කරා බෝල විසි කරලා ඒ රිදම් එක ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා නැවතත් සුපුරුදු රිද්මෙට චොට්ටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. නමුත් මම කියන්නේ 100% මම තාම එතන ඉන්නවා කියලා. හැබැයි මාස 6කට පස්සේ ක්‍රීඩා කරනකොට හැමතිස්සෙම හිතේ චකිතයක් තියෙනවා. අර ඉස්සර වගේ පුළුවන් වේද කියලා. නමුත් බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳින් ආරම්භ කරන්න තරගාවලිය. මම හිතන හොඳ ආරම්භයක් මට ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක දිගටම මේ සීරීස් එක පුරාට මට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා මගේ දෙන්න පුළුවන් උපරිම දායකත්වය මම කණ්ඩායමට ලබා දෙන්න හැකි වෙයි කියලා මම හිතනවා. Vidu, you can ask your question. දිමුත් දැන් අර කලින් කිව්වා වගේ අපි මාස 7කට පස්සේ ටෙස්ට් තරගාවලියකට ක්‍රීඩා කරන්න. ඒ වගේම ඊළඟ තරගාවලිය අපිට තියෙන්නේ තව මාස 3කට පස්සේ. දැන් වර්ල්ඩ් ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් එක ආරම්භ වෙනවා. අඩුතරමේ අපි තරඟ 6ක් අඩුම තරමේ දිනන්න ඕනේ මේ අන්තිම දෙන්නට යන්න. කොහොමද දැන් මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක මේ තියෙන දුෂ්කරතා මැද්දේ මේ නොකඩවා මේ ට්‍රේනින් එක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ? දැනට මං හිතන්නේ අපි ගත්තොත් එම ලොකු අවුරුදු දෙකක් ඉස්සරහට තියෙනවා. හොඳ සීරීස් අපිට තියෙනවා. නමුත් අපි බලන්නේ තරඟාවලියට ඉදිරියට යන්න. ඉතින් මුලින්ම අපි ප්ලෑන් කරනවා මේ තරඟාවලිය අපි කොහොමද සෙල්ලම් කරන්නේ, කොහොමද අපි ජයග්‍රහණය කරලා පොයින්ට්ස් ටික අපේ පැත්තට හරව ගන්න කියලා. ඉතින් අර කිව්වාගේ කොවිඩ් එකත් එක්ක ගොඩක් අමාරුයි. නමුත් ඒක එක්ස්කියුස් එකක් කරගන්න විදියක් නැහැ. මොකද දැන් හැමෝම ඒකත් එක්ක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තින්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපිට මේ සීරීස් එකෙන් පස්සේ ආයිත් ඉන්දියා එක්ක තියෙන්නේ මාස 3කට පස්සේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙද්දි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට සමහරකට දේශීය තරඟාවලියක් අපිට පැවැත්වේ කියලා දින 3 හෝ දින 4 තරඟාවලියක්. මොකද මම හිතන්නේ අපි කවුරුත් මමත් ඇතුළු අන්තිම ටෙස්ට් තරඟාවලින් පස්සේ කවුරුත් මම හිතන්නේ රතු බෝලෙන් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා කියලා තරඟයක්වත්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකයි ගොඩක් තියෙන අභියෝගය. මේ ටෙස්ට් තරඟවලට ආවම මේ ගොඩ කාලයකට පස්සේ හැමෝම සෙල්ලම් කරන්නේ. ගොඩ කාලෙකට පස්සේ හැමෝම ටෙස්ට් තරඟවල සෙල්ලම් කරන රතු බෝලෙන්. ඒ වගේම දවස් 3 මැච් එකක්වත් අපි සෙල්ලම් කරේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක තමයි කෙලින්ම ඔක්කොම අල්ලලා සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් හැමෝටම තියෙන තිගැස්සීම් හැමෝටම තියෙන අපිට මේක හොඳට කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. නමුත් මම හිතන්නේ ටීම් එකේ ඇතුලේ අපි හැමෝම එකාට එක්කෙනා සපෝට් කරගෙන අපි කරගෙන යනවා. කොහොමද මේ තරඟාවලියට අපි මුහුණ දෙන්නේ, කොහොමද තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. ඉතින් මම අර එදා කිව්වාගේ දවස්
පහක් තිස්සේ අපි දිගටම එක දිගට ට්‍රේනින් කරන් ගියා. ඉතින් මම හිතනවා ඒකේ ප්‍රතිඵල අපිට මේ හෙට තරඟාවලිය පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. Final question, Martin. Dimuth, Angelo Matthews has been included to the squad after the Bangladesh test matches. How excited are you to have him back? And also, is he looking good at the nets? Yes, he is. I think he's a key player. He was the one who with the most experience. So I think it's a great team for me. He's in the playing 11, and even the Chandimal also with me and the three senior guys. We have to put our hands up and do the job. And he was batting nicely. He was playing really well. Even the COVID days, he was having a practice sessions in his own yard. I think he was in a good touch. I'm sure he will deliver in this test match as well. So with that, we are ending the briefing. Thank you very much, Dimuth, for taking part, and also very best for the upcoming series, and also for you as well as the team. And thank you very much, journalist. Thank you, Dimuth. Thank you.